Hello students, next topic is concept of supply. Concept of supply. So the supply is one of the two words economists use most along with demand. And demand and supply, these are the twin driving forces of the market economy. Supply is the amount of goods or services available at any particular price. Supply is defined as the total quantity of product or service that the marketplace can offer. The quantity supplied is the amount of product or service that suppliers are willing to supply at a given price. The relationship between price and the amount of goods and services supplied is positive relationship, means supply is increases as a result of price rises. On this basis of meaning, we can define supply concept. According to Samuelson, supply refers to amount of goods that producer in a given market desire to sell during a given time period at various prices, and categories paribus, means all the other things remain constant. So सप्लाय जो आहे तर ही जी कन्सेप्ट जी आहे तर आपण जेव्हा केव्हा इकॉनॉमिक्समध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख करतो त्यावेळेस मागणी आणि पुरवठा या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत, डिमांड आणि सप्लाय, एकत्रितरित्या उल्लेख जो आहे तर तो केला जातो. साधारणतः सप्लाय म्हणजे काय की विशिष्ट किमतीला विशिष्ट काळामध्ये जेवढ्या वस्तू व सेवा विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातात विक्रेत्याकडून, खरेदीसाठी आपल्याला उपलब्ध असतात, ती जी संख्या असते तर त्याला काय म्हटलं जातं, सप्लाय जे आहे तर ते म्हटलं जातं. आणि किंमत आणि सप्लाय यांचं जर आपण रिलेशन जर पाहिलं तर आपल्याला डायरेक्ट रिलेशन, समसंबंध जो आहे तर तो पाहायला मिळतो. म्हणजे जेव्हा वस्तूची किंमत वाढते तेव्हा त्या वस्तूचा प्रोड्युसर, सप्लायर त्या वस्तूचा सप्लाय जो आहे तर तो काय होतो, वाढवतो. सगळ्यात आधी आपल्याला first of all we have to understand one thing, that to understand or to learn the concept of supply we have to think from the point of view of producer or supplier. Then we can easily relate the relationship between price and supply. जेव्हा आपल्याला सप्लाय कन्सेप्ट लर्न करायची आहे तेव्हा आपल्याला सप्लायर और प्रोड्युसर पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार करायचा आहे आणि मग किमतीसोबत आपण त्याचा संबंध जो आहे इझिली समजू शकतो. तर काय संबंध कसा असतो की जेव्हा किंमत वाढते तेव्हा सप्लाय हा वाढतो. तर तो कसा वाढतो, किंमत वाढली की त्या ठिकाणी प्रॉफिट जो आहे प्रोड्युसरचा, सप्लायरचा काय होतो, वाढतो. मग तो जास्तीत जास्त प्रॉफिट कमवण्यासाठी काय करतो, सप्लाय सुद्धा वाढवतो. म्हणजेच किंमत वाढली की सप्लाय वाढतो आणि जेव्हा किंमत कमी होते तेव्हा प्रॉफिट सुद्धा काय होतो, कमी होतो. मग अशा वेळेस सप्लाय जो आहे प्रोड्युसरकडून सप्लायकडून कमी केला जातो. म्हणजेच किंमत कमी झाली की सप्लाय सुद्धा काय होतो, कमी होतो. सो अशा प्रकारे किंमत वाढली की सप्लाय वाढतो, किंमत कमी झाली की सप्लाय कमी होतो. सो डायरेक्ट रिलेशन जे आहे तर प्राइस अँड सप्लाय मध्ये असलेलं आपल्याला पाहायला मिळत असतं. आता यानंतर जे आहे आफ्टर कन्सेप्ट ऑफ सप्लाय वी हॅव टू अंडरस्टँड and learn determinants of supply. Determinants of supply, it means the factors on which supply is dependent or the factors which affecting the supply of product. Then the first determinant is price. Price is one of the most important factor which affect quantity supply. Price has a direct relationship with quantity supplied. Therefore, when the price increases, the quantity supply also increases, and when price decreases, the quantity supply decreases. जसं आता आपण डिस्कस केलं त्याप्रमाणे किंमत वाढली तर सप्लाय वाढतो, किंमत कमी झाली की सप्लाय सुद्धा काय होतो, कमी होतो. सो अशा प्रकारे प्राइस मध्ये बदल झाला की सप्लाय मध्ये सुद्धा बदल होतो. देन सेकंड डिटर्मिनंट इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स. प्राइस ऑफ अदर गुड्स like substitute or complementary goods.
So rise in price of related goods, it more profitable for the firm to produce and sell. When the price of other goods increases, the firm start producing the goods, which leads to reduction in supply of the goods whose price remain unchanged. For example, if the price of tea increases faster than price of coffee, then the supplier increase the supply of tea as compared to कॉफी. सो एखाद्या वस्तूची प्राइस सबस्टिट्यूट प्रोडक्टची किंमत कशी बदलतीये त्याच्यावर सुद्धा सप्लाय डिपेंडेंट असतो. समजा एखाद्या वस्तू, समजा चहाच्या किमती ज्या आहेत त्या वेगाने वाढतायत ऍज कम्पेअर टू त्याचा सबस्टिट्यूट कॉफी. सो मग सप्लायर जो आहे तर तो काय करेल, टीचं जे आहे सप्लाय काय करेल या ठिकाणी तो वाढवेल. देन थर्ड डिटर्मिनंट ऑफ सप्लाय इज वेदर कंडिशन्स. वेदर कंडिशन्स. द सप्लाय ऑफ the agricultural products depend upon the weather conditions. When climate, rainfall, temperature, etc. are favorable, the supply of agricultural product increases. On the other hand, when the situation like drought, floods, natural calamities, then the supply reduce or supply of product decreases. So वातावरणाची परिस्थिती कशी आहे त्याच्यावरती सुद्धा सप्लाय डिपेंड असतो. आणि मोस्टली ॲग्रिकल्चर सेक्टरचा जेव्हा वातावरण चांगलं असतं, पाऊस चांगला असतो, तापमान चांगलं असतं, त्यावेळेस काय होतं, शेतमालाचं उत्पादन जे आहे मोठ्या प्रमाणावर होतं. म्हणजेच वेदर कंडिशन जर चांगल्या असतील तर प्रोडक्शन म्हणजेच सप्लाय जो आहे तर तो जास्त आणि चांगल्या मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. अदर हँड काय की जेव्हा दुष्काळ असेल, महापूर आला असेल, एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली असेल, तर त्या काळामध्ये शेतीचे प्रोडक्शन जे आहे तर ते फार कमी होऊन जातं आणि त्या केसमध्ये सप्लाय जो आहे तर तो कमी होत असतो. सो अशा प्रकारे वेदर कंडिशन्स कशा आहेत त्यावर सुद्धा सप्लाय डिपेंडंट असतो. देन फोर्थ वन इज गव्हर्नमेंट पॉलिसी. गव्हर्नमेंट पॉलिसी. If the government increases the taxes that takes from producers like corporate tax, there will be a reduced profit of the producer. Therefore, their supply also reduces. On the other hand, when government provide subsidies to reduce the cost of production, which increase the profit of producer, and in this case producer trying to increase more and more supply. गव्हर्नमेंटची पॉलिसी कशा स्वरूपाची आहे त्यावर सुद्धा सप्लाय जो आहे तर तो डिपेंडंट असतो. जर गव्हर्नमेंटने प्रोड्युसर्सवरती मोठ्या प्रमाणावर जर टॅक्स लावला तर काय होतं, प्रोड्युसरचा प्रॉफिट जो आहे तर तो कमी होतो. प्रॉफिट हा प्रोड्युसरसाठी सगळ्यात मोठा आणि मेन मोटिवेटिंग फॅक्टर असतो आणि तो जर कमी मिळायला लागला तर मग प्रोड्युसर जो आहे तर तो काय करतो, सप्लाय जो आहे तर तो कमी करतो. या उलट किमती कमी करण्यासाठी गव्हर्नमेंटनी सबसिडीज दिल्या प्रोडक्शनवरती, तर मग काय होतं, प्रोड्युसरला जे आहे प्रोडक्शनसाठी मोटिवेशन मिळतं. सबसिडीजमुळे प्रोडक्शन कॉस्ट कमी होते, मग मार्केटमध्ये प्राइस कमी ठेवता येते. मार्केटमध्ये प्राइस कमी राहिली तर त्या ठिकाणी त्यांची डिमांड जी आहे ती वाढते आणि प्रॉफिट सुद्धा वाढत असतो. सो अशा प्रकारे गव्हर्नमेंट पॉलिसीज कसे आहे त्यावर सुद्धा सप्लाय आणि प्रोडक्शन जे आहे तर ते डिपेंडंट असतं. जर तुम्ही गव्हर्नमेंट टॅक्सेस चार्ज करत असेल जास्तीत जास्त, जीएसटी असेल, कॉर्पोरेट टॅक्स असेल, तर त्या केसमध्ये आपल्याला सप्लाय जो आहे प्रोडक्शन जे आहे कमी झालेलं पाहायला मिळतं. आणि जेव्हा गव्हर्नमेंट सबसिडीज देतं त्यावेळेस आपल्याला प्रोडक्शन वाढलेलं पाहायला मिळतं, सप्लाय वाढलेलं पाहायला मिळतं. देन फिफ्थ डिटर्मिनंट ऑफ सप्लाय इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स. अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स. If inputs like raw material, labor, equipment, capital, etc. are scarcely available, it will reduce the production of goods, which result into reduction in supply. On the other hand,
इफ द इनपुट्स available abundantly or at large scale, then it helps to increase production. प्रोडक्शन साठी जे इनपुट्स हवे असतात त्याची अवेलेबिलिटी कशी आहे त्यावर सुद्धा सप्लाय जो आहे तर तो आपल्याला डिपेंड असलेला पाहायला मिळतो. जर इनपुट्स जे जसं की रॉ मटेरियल आहे, लेबर आहे, इक्विपमेंट आहे, कॅपिटल आहे, तर ह्या गोष्टी जास्त प्रमाणामध्ये उपलब्ध असतील तर काय होतं, प्रोडक्शन जे आहे तर ते सुद्धा जास्त होईल. पण ह्या अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट जर कमी असेल, दुर्मिळ असेल, तर त्या ठिकाणी प्रोडक्शन सुद्धा आणि सप्लाय सुद्धा काय होणार आहे, कमी असणार आहे. सो अशा प्रकारे अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट कशी आहे, जास्त आहे का कमी आहे, त्यानुसार सप्लाय सुद्धा कमी जास्त होत असतो. देन सिक्स्थ डिटर्मिनंट ऑफ सप्लाय इज export and import. Export and import. Export of goods result in reduced supply of goods in the domestic market, and import of goods leads to increase the supply of goods in the domestic market. सो जेव्हा आपण एक्सपोर्ट करतो म्हणजे काय करतो, आपल्या देशातून वस्तू बाहेर देशामध्ये जे आहे तर पाठवतो. मग बाहेर देशामधलं आपलं प्रोडक्शन जर गेलं तर सप्लाय आपल्या देशातून बाहेर देशात जर झाला तर आपल्या देशात डोमेस्टिक मार्केटमध्ये सप्लाय काय होत असतो, कमी होत असतो, कमी पडत असतो. या उलट इम्पोर्ट जर होत असेल म्हणजे बाहेर देशातून आपण गुड्स आणत असेल आपल्या देशामध्ये, तर त्या ठिकाणी त्या वस्तू आपल्या डोमेस्टिक मार्केटमध्ये आपल्याला परचेस करण्यासाठी अवेलेबल होतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी सप्लाय ऑफ प्रोडक्ट जो आहे तर तो काय होत असतो, वाढत असतो. सो एक्सपोर्ट जर वाढला तर डोमेस्टिक मार्केटमध्ये सप्लाय कमी होतो आणि इम्पोर्ट जर वाढला तर डोमेस्टिक मार्केटमध्ये सप्लाय वाढतो. अशा प्रकारे एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट जे आहे ते सप्लायवरती इफेक्ट करतात. देन next, seventh one, last one is technology. So modern and speedy development in technology helps to produce more and more with good quality and at low cost of production. That helps to increase production of the producer. जेव्हा आपल्याला आपण टेक्नॉलॉजी बाबतीमध्ये काही बदल जे आहेत, इनोव्हेशन जे आहेत तर ते आपण पाहतो. त्या इनोव्हेशन मध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळतं की टेक्नॉलॉजी सुधारल्यानंतर जे प्रोडक्टिव्हिटी जे आहे तर ती वाढते, देन क्वालिटी जी आहे ती वाढते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जे आहे तर ते कमी होतं. ह्या सगळ्या गोष्टींचा ऍग्रिगेट इफेक्ट जो आहे तर तो सप्लाय इन्क्रीज होण्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतो. सो टेक्नॉलॉजी जर इनोव्हेट झाली, बेटर जर झाली तर सप्लाय वाढतो. जर टेक्नॉलॉजी मध्ये म्हणजे बदल नाही झाला तर सप्लाय जो आहे तर तोही आपल्याला फार प्रमाणामध्ये बदललेला पाहायला मिळत नाही. सो जे डेव्हलपिंग कंट्रीज आणि डेव्हलप्ड कंट्रीज यांच्या प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये आणि सप्लायमध्ये फरक, क्वालिटीमध्ये फरक असण्याचं मेन रिझन जे आहे तर ते आपल्याला टेक्नॉलॉजीमध्ये असलेलं पाहायला मिळतं. सो असे हे वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत, डिटर्मिनंट्स आहेत ज्याच्यावरती आपला सप्लाय जो आहे कमी अधिक होत असतो. सो अशा प्रकारे कन्सेप्ट ऑफ सप्लाय अँड डिटर्मिनंट्स ऑफ सप्लाय जे आहे तर ते आहे.